श्रीमाता शरणम श्री अरविंद शरणम। समस्त अपा भाई मानू मोर सादर सप्रेम प्रणाम नमस्कार। आज मु किछि सफलतार सूत्र विषय आलोचना करने को जाऊँगी। जो आम मान मनरे जो विचार आसुची, जो भावना आसुची, आमे किछि हेई परिबु कि न हेई परिबु, सेई उपरे आजिर आलोकपात। तो आम मनरे ए प्रश्न उठुची बा ए विचार आसुची जे मु कौन हेबी जीवन रे, मु जीवन रे कौन करि परिबे। पिला मानक पई साधारणतः इंजीनियर टे हेबी कि डॉक्टर टे हेबी। तो आमर वर्तमान प्रश्न है मु जहा हेबी ताहा हेबा पई किछि गोटे करबा को पड़िबो। तो आम भाग्य रे लेखा अछि। जदि मु जाई कि कोनोसी ज्योतिष पाखरे पहुँची जाए जे आ ज्योतिष कहती जे तुम भाग्य रे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनइबार अछि, माने सीए बनइबार अछि। सीए जी जेते माने नामी ज्योतिष कहीदेले मध्य सी जी जेते कहले मध्य हमको परिश्रम तो करने को पड़िबो ना। ठीक सही परी एठारे हमको मेहनत तो करने को पड़िबो। जी जेते कहू, ज्योतिष शास्त्र कहू, भविष्यवाणी कह, जहाँ भी से सब विफल हो पारे, किंतु आम मनरे ए विचार आसिला कि मु सीए हेबी, ताहले जानिबो जे प्रकृति चाहे जे तुमे सीए हुओ। आम बयसर केते पिला अछंती, किंतु समस्त मनरे विचार आसे कि नाई। 200-500 भितर जनक मन भितर ए विचार उठे जे मु गोटाए किछि हेबी। केबे तम मनरे आसे ए विचार जेतेबेले प्रकृति विश्व मध्य गोटे गोल्डन फ्रेम रे तमर विजिटिंग कार्ड तैयारी कर सारा परे तम मन भीतर को से विचार पठाए जे तुमर सर्टिफिकेट रेडी, एबे तमे इन्वेस्टमेंट कर, अर्थात परिश्रम कर। तमे एबे इन्वेस्टमेंट कल ताहले तमे भविष्यत रे तुमको रिटर्न मिलिबो। बुझि पारले तो। आ गोटे उदाहरण देले बुझी हबो। गोटे छोट मंजी, से मंजी भितरे एते सामर्थ्य अच्छी जे, एते शक्ति अच्छी, एते क्षमता अच्छी जे से गोटे घन जंगल निर्माण करि परिबो। सेई प्रकार जीवनर प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मोमेंट, प्रत्येक समयर एते शक्ति अच्छी जे कौनसी व्यक्ति को तळु उपरकू, तळु उठेई उपरकू पहुँचे दे पारे। वर्तमान अन्य पॉइंट टी तुमको बुझेबा पड़िबो। जीवनर यही क्षण जो यही समय जहाँ मोमेंट कहती, शास्त्र कहे लक्ष करोड़ नुहे खर्ब खर्ब शक्ति माने आमर ए विश्व रे काम करुछंती। आम अज्ञात रे बा ज्ञात रे से माने कार्य करुछंती। आ जो क्षण रे, जो समय रे ए विचार आम मन रे आसिला कि मु गोटे सीए हेबी, से क्षणी से शक्ति काम करने को आरंभ करे जे से सीए हो। से शक्ति तुम पाखक प्रेरण करे जा फल रे तुमे से अफसर बनीगल। पूरा फोर्स लगे दिए कि सी तुम्हें सीए हुओ, किंतु तुमर किछि विचार बाणी व्यवहार नेगेटिव हुए जे कि ए विश्व शक्ति को काम करने को दिए नहीं। ताहले भाव जे तुम विचार रे केते शक्ति अछि, तुम विचार केते शक्तिशाली। गोटे नेगेटिव भावना मिलियन मिलियन शक्ति को टाली दे पारे, रोकी दे पारे। तुमर गोटे नकारात्मक विचार ए विश्व शक्ति को रोकी दे पारे। एठी प्रश्न है एमिति कौन करिबो जे जेतेबेले पर्यंत मो हाथ को मोर सर्टिफिकेट आसीबो सेतेबेले पर्यंत ए शक्ति हमको साहाय्य करिबो।
ସହାୟତା କରୁଥିବ। ଏମିତି କ'ଣ କଲେ ଏ ଅତି ସାଧାରଣ ସ୍ତରରୁ ଆମେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବା, ତାହା ଗୋଟିଏ ସତ ଘଟଣାରୁ ଆମମାନେ ବୁଝିପାରିବା। କେଶବ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ବାପା ମା ମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ପାସ୍ କରିଗଲେ ବଡ଼ କଥା। ପାସ୍ କରିବାଟା ତା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା। ସିଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସ୍ତରରୁ ସେ ଉଚ୍ଚକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ଯଦି କଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତ କେଶବ କହନ୍ତି ଯେ ମୋର ବଡ଼ ପରିବାର ଥିଲା। ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ମିଶି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଏକଦମ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଜେଜେମାଙ୍କ କଥାରୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ନିଆଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ କି ଆମକୁ ନିଜର ଘର ମିଳିବ, ନିଜର ଗୋଟିଏ ଖଟ ହେବ, ଗୋଟିଏ ଆଲମାରି ହେବ, ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ମିଳିବ, ନିଜର ବୋଲି ଆମେ ଖୁସିରେ ନାଚିଗଲୁ। କାରଣ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲୁ ସେଠାରେ ପର୍ସନାଲ ବୋଲି କାହାର କିଛି ନଥିଲା। ଯିଏ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଶୋଇଲା ତାର ପଲଙ୍କ ହେଇଗଲା, ଯିଏ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲରେ ବସିଲା ଟେବୁଲ ତାର। ଏବେ ଆମେ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇକିରି ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ଏ ବିଷୟରେ ପୁରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ କରିବି, ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଚେୟାର ନେବି, ଏମିତିକା ପଲଙ୍କଟେ ନେବି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲି କି କେଶବଜୀ କହନ୍ତି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲି କି ମୁଁ ଏମିତି ଚେୟାର ନେବି ଯେଉଁଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ ଲାଗିଥିବ, ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିବି ସିଆଡ଼େ ବୁଲି ପାରୁଥିବ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଚେୟାରକୁ ଉପରକୁ ତଳ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଥିବି। ଏମିତି ମୁଁ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉ କି ଆମ ଘର ଏମିତି ରଙ୍ଗ ହେବ, ଏ ଜିନିଷ ଡେକୋରେଟ୍ ହେବ, ଆଉ ଆମେ ଚୁପ୍ କଥା ହେଉଥିଲୁ କି ଆମ ଘରକୁ ମୋ ସେ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇକୁ ପଶିବାକୁ ଦେବାନି। ସବୁ କଥା ତ ଆମର ମିଶୁଥିଲା ମୋର ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଆମର ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେଇଟା ଥିଲା ମୋ ଭଉଣୀର ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ମୋର ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଆଉ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପଡ଼ୁଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସିଏ କହିଲା ଯେ ସିଏ ଯଦି ଆସିବ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ଦରବାଜା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଏଥିରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ମୁଁ ବି ଜୋରରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲି। ଶେଷରେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା ଯେ ମା ଆସି ଶାନ୍ତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ତମମାନେ ଯଦି ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବ ତାହେଲେ ଯେଉଁଠି ଅଛ ସେଇଠି ଥାଅ, ଆଉ ଘର ଫର ନିଆ ହେବନି। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଶାନ୍ତ ହେଉଥିଲୁ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯାଇ କେଶବ କହିଥିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଟେନିସ୍ ଖେଳ ଖୁବ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ଯେଉଁଠି ଦେଖ ଟେନିସ୍, ଟିଭିରେ ଟେନିସ୍, ଖବରକାଗଜରେ ଟେନିସ୍, ରେଡ଼ିଓରେ ଟେନିସ୍, ସବୁଆଡ଼େ କେବଳ ଟେନିସ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦିବାନା ଥିଲି ଟେନିସ୍ର। ମୋତେ ଯେଉଁ ପକେଟ୍ ମନି ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ଟେନିସ୍ ତାରକାମାନଙ୍କର, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ସବୁ ଆଣି ବହି ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ରଖୁଥିଲି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ ଆଣିକି ମୋ ଡ୍ରୟାରରେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବଲ୍ କିଣି ଆଣିକି ଡ୍ରୟାରରେ ରଖୁଥିଲି। ଏମିତି ଦିବାନା ଥିଲି ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ବାହାନାରେ ବହି ଭିତରେ ରଖିଥିବା ଟେନିସ୍ ତାରକାମାନଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୁଁ ବହି ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିବା ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଟେନିସ୍ ତାରକାର ଫଟୋକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖୁଥିଲା ବେଳେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଚାର ଆସିଲା ଯେ ଏବେ ତ ମୋର ନିଜର ରୁମ୍ ମିଳିଲାଣି, ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର ଆଣି ମୋ ରୁମ୍ର କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇଦେବି ଯେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବି, ଆଉ ଲୁଚେଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଟିକୁ ଦେଖେଇ କହିଲି ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଏଇ ଫଟୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋ ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ। ବାପା କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାପା ପ୍ରଥମେ ମୋ ଠାରୁ ଫଟୋଟିକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ମୋତେ ପାଖରେ ବସେଇଲେ ଆଉ କହିଲେ ବାପରେ ଏ ସେଲିବ୍ରିଟିଟି ମଧ୍ୟ ତୋରି ପରି, ଆମରି ପରି ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସାଧନା, ନିଜର ଅଧ୍ୟବସାୟ, ନିଜର ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ସିଏ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଘରେ ଲଗେଇବାକୁ ଉତ୍ସୁକ। ସିଏ ଆଜି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ। ଯେଉଁମାନେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି କମ୍ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପେ ଆପେ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଗାଭାସ୍କର ବା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କି ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇନାହାନ୍ତି, କି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ହେଇଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଆପେ ଆପେ ତିଆରି ହେଇଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସଫଳତା ପଛରେ ପ୍ରଚୁର ମନୋଯୋଗ ରହିଛି, ପ୍ରଚୁର ଉଦ୍ୟମ, ଉତ୍ସାହ, ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିଛି।
ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଫଟୋଟିକୁ ନେଇ ଆସିଲି ଏବଂ ମନକୁ ମନ କହିଲି, ପୁଣି ଭାଷଣ ବାଜି ଛାଡ଼। ଏମିତି ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ସବୁଦିନେ ସେ ଫଟୋଟିକୁ ମନ ଦେଇ ଦେଖୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୁଁ ସେ ଫଟୋଟିକୁ ଦେଖୁଛି, ବାପାଙ୍କର ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ବାପା କହିଥିଲେ, ଏ ସମସ୍ତେ ଆମ ପରି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ସିଏ ଯଦି ଏତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିପାରିଲା, ତୁ ବି ତ ଉଠିପାରିବୁ। ତୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। ସେଇଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିନାହିଁ। କେଶବ କହନ୍ତି, ହଁ, ଆଜି ମୁଁ ସେତିକି ଉପରେ ଅଛି କି ଏ କହିପାରିବି ନାହିଁ କି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୋ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଲୋକମାନେ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତି ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ। କେଶବ କହନ୍ତି, ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ କି ମୋର ବାପା ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କର ମନ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ମନ ଅଛି କି ସେ କହିଥିଲେ, ତୁ ବି କରିପାରିବୁ। ସିଏ ଯଦି କରିପାରିଲା, ତୁ କାହିଁକି ନ ପାରିବୁ? ତୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବୁ। କେଶବ ଆଗକୁ କହନ୍ତି, ଯେବେ ମୁଁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରର ଚାକଚକ୍ୟ ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହେବା କିମ୍ବା ସେଲ୍ଫି ନେବା ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ମନ କହେ କି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବି, ଏ ସେଲ୍ଫି, ଏ ଚକାଚନ ତମ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କିଛି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏଇସବୁ ଛାଡ଼, କିଛି ମେହନତ କର, କିଛି ପରିଶ୍ରମ କର। ମୁଁ ଯେମିତି ଉପରକୁ ଉଠିପାରିଲି, ତୁମେ ବି ସେମିତି ଉଠିପାରିବ। କେଶବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର। ଇଏ ହେଲା କେଶବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ, ସିଏ ବଢ଼ିପାରେ, ତ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବଢ଼ିପାରିବି ନାହିଁ? ସିଏ କରିପାରିଲା, ମୁଁ ବି କରିପାରିବି। ଇଏ ହେଲା କେଶବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ରାଧିକା। ରାଧିକା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ପହଞ୍ଚେଇବି ଯେ ସିଏ ରାଧିକା କିପରି ସାଧାରଣ ଥିଲା ଆଉ ଆଜି ଅସାଧାରଣ ହୋଇଉଠିଛି। ରାଧିକା, ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିଚର, ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କରନ୍ତି, ଏଭରେଜ୍ ବିଦ୍ୟା ଥିଲା, ଆଜି ନାମ, ଯଶ, ପଦ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ରାଧିକା କହନ୍ତି, ଯେବେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଏ, ଯେତେ ସବୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଆଉ କହନ୍ତି କି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ। ଆଉ କହନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ମୋର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶିଖିବାକୁ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମୋର ପେସନ୍ ଅଟେ। ଆମେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପେସନ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ରାଧିକା କହନ୍ତି, ମୋ ମୁହଁରେ ହସ ଉଠି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହେ, ତୁମର ପେସନ୍ କ'ଣ ତାହା ତ ପରେ ଡିସାଇଡ୍ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆସିକିରି ଶିଖିବା ତ ଆରମ୍ଭ କର। ରାଧିକା କହନ୍ତି, 100 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କହନ୍ତି କି ମୋତେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟା ମୋର ହବି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ କି ଆସ ଶିଖ, ସେତେବେଳେ 100ରୁ 50 ତ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, 50-60 ତ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ 40 ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ କମି କମି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷକୁ ରହନ୍ତି 3-4 ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ଏଇଠି ରାଧିକା କହନ୍ତି କି ଯେବେ ମୁଁ ଏହି ଶବ୍ଦ, ଏଇ ଯେଉଁ ପେସନ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣେ, ମୋତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ କି ଏହି ଶବ୍ଦରେ କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଇଏ ଆମକୁ ଭିତରୁ ଚମକେଇ ଦିଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖାସିୟତ ହେଲା, ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଆଣେ, ଅସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ତ କେତେଥର ମୋ ମନରେ ଆସେ କି ଯଦି ଏ ଶବ୍ଦରେ ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ କେସ୍ରେ ସେ ଶକ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛି। ଯେବେ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ କାହିଁକି ହେଉନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତ ପାଇଲି କି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ତ ସହଜରେ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅର୍ଥ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କାହାକୁ ଟିକିଏ ବି କ୍ରିକେଟରେ ରୁଚି ଅଛି, ଡ୍ରଇଂରେ କି ପେଣ୍ଟିଂରେ ରୁଚି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଦିଅନ୍ତି କି ଏଇଟା ମୋର ପେସନ୍ ବା ଏଇଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା। ରାଧିକା କହନ୍ତି, କେବେ କେବେ ତ ପେସନ୍କୁ ଫେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। କିପରି ଫେସନ୍ କରନ୍ତି ଶୁଣ।
ଚାରି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟମାନେ ବି କହନ୍ତି କି ଆମର ବି ସେଇ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆମର ବି ନାମ ଫାମ ପାଇବାର ଅଛି। ସେ ଚାରିଜଣ ସେହି ଉଚ୍ଚତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସେଇ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତମେ ସେପରି ତପସ୍ୟା କରିବ କି? ରାଧିକା କହନ୍ତି ମୋର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିଚର ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ କହିଦେଇଥିଲେ କି ତମେ କଡ଼ା ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିରନ୍ତର ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲୁଥିଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହିଁ କୁ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଧିକା କହନ୍ତି କି 4 ବର୍ଷର ଟ୍ରେନିଂରେ ମୋତେ ସେଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିଚର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଛୁଟି ଦେଇନଥିଲେ। କି ହୋଲି, କି ଦିୱାଲି, କି ବାହାଘର, କି ବ୍ରତ, ଏ ଶବ୍ଦ ମୋ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଘରର ବାହାଘରରେ ଯୋଗ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ନିଜ ଘରର କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଟିଚର କହନ୍ତି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଥାଉ, ତମେ ଆସ 3 ଘଣ୍ଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ତମେ ଯାଅ, ଆଉ ସେଥିରେ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, ତାପରେ ତମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଯାଅ। ଏମିତି ବି ହେଇଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରିନି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତମେ କେମିତି ଆସୁଛ ଆସ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସମୟରେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନ ଆସୁଛ ତାର ମାନେ ହେଲା ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଦିଅ। ରାଧିକା କହନ୍ତି କି ମୁଁ ସେହି ଟିଚରଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ, ଆଭାରୀ। ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ସିଏ ମୋତେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ଏହି ପେସନ୍ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ସିଏ ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଆମେ କିଛି ହେବା, ତ ଆମ ଭିତରେ ସେହି ପେସନ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେମିତି ଇଟା ଉପରେ ଇଟା ରଖି ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ, ସେହିପରି ଯେବେ ତମେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛ, ତମର ଫୋକସ୍ ହେଲା CA ହେବା, ଆଉ ଏହା କଲାବେଳେ ଆହୁରି ଏମିତି କିଛି କଥା ଆସିବ ଯାହା ତମର ଧ୍ୟାନ ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଯେମିତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି, କଫି ହାଉସ୍, ଟିଭି ସିରିଏଲ୍, ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ପାର୍ଟି, ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଯିବା, ଆହୁରି ଏମିତି କେତେ କେତେ କଥା ତୁମ ଧ୍ୟାନକୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଯଦି ତମର ଧ୍ୟାନ ତମର ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ହଟିଲା ବା ଘୁଞ୍ଚିଲା, ଏହାର ମାନେ ତମର CA ହେବା ଗଲା। ତମେ CA ହେବାର ଗଭୀର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବା ତାହା ତୁମର ପେସନ୍ ନୁହେଁ। ହଁ, ତୁମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଜଏନ୍ କରିଛ କି କହିପାର ହଁ ମୁଁ CA କରୁଛି। ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିଅର କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତେବେ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ ସବୁଥିରୁ ତୁମର ମନକୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ହେଲା ସାନିଆ ମିର୍ଜାର। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ସାନିଆ ମିର୍ଜାକୁ, ଟେନିସ୍ର ନମ୍ବର 1 ଖେଳାଳି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ସେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସାନିଆ ମିର୍ଜା କହିଲେ କି ମୋତେ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଅଛି, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ସବୁ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଦରଜ, ମୋଟେ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପେନ୍ କିଲର ଖାଇ ଖାଇ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ଯାଏ। 5-6 ଘଣ୍ଟା ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଭ୍ୟାସ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦୁନିଆ ତ ଜାଣେ ସିଏ ନମ୍ବର 1 ଖେଳାଳି, କିନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହି ଯେ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି ତାହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାକୁ କହନ୍ତି ପେସନ୍। ନିଜ ଏମ୍ ଉପରେ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା। ଆଗକୁ କହନ୍ତି ରାଧିକା ଜଣେ ଛାତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶିଖୁଥିଲା। ଦିନେ ଆସିକି କହିଲା କି ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆଉ ତା ମୁହଁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କି ସିଏ ମୋ ଠାରୁ ସହାନୁଭୂତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କହିଲି କି ମୁଁ ତତେ କେତେବେଳେ କହିଥିଲି କି ଏଇଟା ଭାରି ସହଜ? ଯଦି ସହଜ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ସମସ୍ତେ ଶିଖି ନେଇଥାନ୍ତେ, ଜାକିର ହୁସେନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର ହୁଅନ୍ତୁ।
କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିନାହିଁ? ରାଧିକା କହନ୍ତି କି ମୁଁ ତ କହେ କି କଷ୍ଟ ତ ଆସେ ଯାହା ତୁମ ରାସ୍ତାରେ, ଏ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆସିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତରିକା ଯାହା ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ଉପରକୁ ଉଠାଇବ। ଏ କଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ତମେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ପାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ତାହାକୁ ଜୀବନରେ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତା'ର ଏଭରେଜରେ ଯାହା ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ହେବ ତୁମେ ତାହା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ମନେକର ତୁମେ ଗୋଟେ କିଛି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତା ବଦଳରେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇ କଷ୍ଟ ତୁମେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ? ଯଦି ଉତ୍ତର ହଁ, ତାହେଲେ ଏହା ତୁମର ପେସନ୍ ଅଟେ। ପୁଣି ଯଦି ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନଟା ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ତୁମକୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ତ? ଯଦି ତୁମ ଉତ୍ତର ହଁ, ତ ଏହା ତୁମର ପେସନ୍। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଯାଇକରି କାହାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଏହା ତୁମର ପେସନ୍ ବୋଲି। ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିଯିବେ କି ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ। ଗଭୀର ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସିଲ କରିବା ହିଁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା କେଶବଙ୍କ କଥାରୁ, ସିଏ ଯଦି କରିପାରିଲେ ମୁଁ ବି କରିପାରିବି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଥିଲା ରାଧିକାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କି ଯାହା କିଛି ତୁମେ ଜୀବନରେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମକୁ ଯାହା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ତାହା ଦେବାକୁ ରେଡ଼ି ଅଛ ତ? ଯଦି ହଁ, ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ପେସନ୍। ତୃତୀୟ ସନ୍ଦେଶ, ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ର ସନ୍ଦେଶଟି ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ପାଟ୍ନିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯିଏକି ଜଣେ ବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ପେଶାରେ ଡାକ୍ତର ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସ୍ପିକର ବି। ସେ କହନ୍ତି, ଥରେ ମୋତେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀର ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ସେଇ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କି ଧରଣର ଲୋକ। ମୁଁ ସେ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣି ଯାଇଥିଲି। କାରଣ ଆଜିକାଲିର ହୋ ହାଲ୍ଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନ ରଖି ସେ ମୋତେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସଭାସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଦେଖିଲି ସେ ଅତି ସାଧାସିଧା ବେଶ ପୋଷାକ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଅତି ସରଳ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ସାର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିପାରେ କି? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବାହାରୁ ଶୁଣିଥିଲି କି ସେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଯେ ୟା ପଛରେ କି ରହସ୍ୟ। ଏକଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସହକର୍ମୀ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସାର୍ଙ୍କର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସେ ଜବାବ ଦେଲେ ଯେ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ତମମାନଙ୍କୁ ତାହା ଅତି ସାଧାରଣ ଲାଗିବ। ଆମେ 2-3 ଥର ପଚାରିବାରୁ ତାପରେ ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ, ମୋ ଠାରୁ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୋ ଠାରୁ ଯିଏ ସଫଳ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଆସିଛି। ଆଗରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା, ଅଧିକ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ସେଠାରେ ଆମ କଥାର କୌଣସି ଓଜନ ରହେ ନାହିଁ, ଆମକୁ କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହେ। ମୁଁ ସବୁଦିନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖେ। ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ବିକଶିତ ହେଉନଥିଲେ, ମୁଁ ରୋଜ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ବିକଶିତ ହେଉଥିଲି। ତ ମୋ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ ଭଲ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା, ଭଲ ସଙ୍ଗତ। ଏଇଠୁ ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭଲ ସଙ୍ଗତ ଦରକାର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ। ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଥମ କାହାଣୀରୁ ଯେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି କହୁ, ବିଶ୍ୱରେ କାମ କରୁଛି, ଆମର ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିଛି, ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମ ହାତକୁ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ। ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତ? ତା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଯେ ସିଏ ଯଦି କରିପାରିଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପାରିବ। ଏ ଭାବ ଆମକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭିଟି ସହିତ ସିଏ କରିଦେଲା ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ଏପରି ନୁହେଁ। ବହୁତ ଶାନ୍ତ ମନରେ କିଛିକୁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନିଅ। ଯେମିତି ତୁମର ପରିଚିତ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଟପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ମନରେ ଏ ଭାବ ରଖ ଯେ ସେ ଭାଇ କି ସେ ମୋ ମାମୁଁ କି ସେ ମୋ ଦାଦା, ସିଏ ଯଦି ଉଠିପାରିଲେ, ସିଏ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇପାରିଲେ ବା ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ତ ମୁଁ କାହିଁକି ନ ପାରିବି? ମୁଁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପଜିଟିଭିଟି ମନୋଭାବ ସହିତ। ଯେତେ ତୁମର ମନୋଭାବ ଶାନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ ସେହି ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସହାୟତା କରିବ। ଯେଉଁ କ୍ଷଣରେ ତୁମ ଭିତରକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଆସିଲା ସେଇ କ୍ଷଣି ସେ ମହାନ ଶକ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। କାରଣ ସିଏ ଆଉ ତୁମ ଭିତରେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା ମନ ଭିତରକୁ ଆଣିଲ। ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ପାରିବି, ଏମିତି କଥା କେବେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆଣିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଥିଲା କି ଯାହା କିଛି ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତା ବଦଳରେ ଯାହା ଆମକୁ ଦେବାକୁ ହେବ ଆମେ ତାହା ଦେବାକୁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ତ? ଯଦି ଉତ୍ତରରେ ହଁ, ଆରେ ଫର୍ମାଲିଟିରେ ବି ତ ୟେସ୍ କୁହ। ଯଦି ଏମିତି ବି ତୁମେ ହଁ କରିଦେଲ ତ ଏ ଶକ୍ତି ତ ଏଇଠାରେ ଅଛି ନା, ଆମ ପାଖେ ଆମ ଚାରିପଟେ ରହିଛି ସେ ଶକ୍ତି। ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଯାଏ ଆଉ ଆମର ସହାୟତା କରେ। ତା କିପରି ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସିଏ ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହ, ଯିଏକି କ୍ଲାସ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଥିବ, ଭଲ ପିଲା ହେଇଥିବ, ଭଲ କଥା କହୁଥିବ। 3ଟି ମନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତୁମର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାୱାର ବଢ଼ୁ, ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ୁ, ତୁମେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛ ସେଥିରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁ, ସହଜରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉ ଏବଂ ମନେ ରହୁ, ତ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାୱାର ଓ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି, ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଉ, ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଠିକ୍ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁ। ନହେଲେ କେବେ କେବେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିକିରି ହଲ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିକିରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ତ ମୋତେ ଜଣାଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ କେମିତି ମନେ ପଡ଼ିଲାନି। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାବ ଆରେ ମୁଁ ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଜାଣିଛି କାହିଁକି ମନେ ପଡ଼ିଲାନି। ତ ସହଜରେ ଯେମିତି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ, ଆମର ପେପର ବି ବଢ଼ିଆ ହେବ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ରହିବ, ଏପରି ବି ହୁଏ। ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ସେ ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ନିଜ ବିଚାର ଏବଂ ନିଜର କଥା, ନିଜର ବାଣୀ, ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ସଂଯମ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମକୁ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼େଇବାର ଅଛି, କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାୱାର ଆମର ବଢ଼େଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ନିଜର ବିଚାରକୁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କାମ କରୁଛି, ଯେତେ ଶୁଭ ବିଚାର ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଶକ୍ତି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଆମ ଭିତରେ କାମ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ବିପରୀତ ବିଚାର ଆସିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଶକ୍ତି ହଟିଯିବ। ଏବେ ଦେଖ, ଯାହା ଗଲା ଗଲା, ତା ଉପରେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ଆଉ ଭାବ ଯେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ, ଜୀଇବା ପାଇଁ ମୋର ଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଅଟେ। ଏଇଟା ତୁମେ ଭାବ ଯେ ଯାହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ହେଇଯାଇଛି, ଏବେଠୁ ଚିନ୍ତା କର ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ ଜୀଇବା ପାଇଁ ହକଦାର। ସେଇଟାକୁ ତୁମ ଜୀବନରେ, ତୁମ ଦିମାଗରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅ। ଯେବେ ତୁମେ ଏହି ଏକାଗ୍ରତା କଥା ଭାବ, ଏହାରି ଉପରେ, କେଉଁ କଥା ଉପରେ କି ଏଇ କ୍ଷଣରୁ ମୋର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଗୋଟିଏ ସୁଖଦ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏପରି ଭବିଷ୍ୟ ଯାହା ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରା। ଯେବେ ତୁମେ ଏଇ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲ
ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭାବିଲ ଯେ ଏହା ମୋର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ସେତିକି ବେଳଠାରୁ, ସେଇ କ୍ଷଣରୁ, ସେଇ ସମୟରୁ ତାହା ଫଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦେଖାଯାଏ। ଏତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମ ବିଚାରରେ। ଆମ ବିଚାରର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବି, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ତମର ବିଚାର ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ବିଚାର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଚାର କରିଥିବା କାମଟିକୁ ଘଟାଇପାର। ତୁମେ ଜାଣିଲ ନା, ଗୋଟିଏ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ସେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିକୁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ରୋକି ଦେଇପାରେ। ତ ଆମର ବିଚାରରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ବସ୍ତୁକୁ ଘଟିତ କରିପାରେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଚାରକୁ ତୁମକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଜାମା ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ପଜିଟିଭିଟି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମର ଭାବନା ଭଲ ରହିଲା ତ ଶକ୍ତି କାମ କଲା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ, ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ରହିବ। ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ତମେ କ'ଣ ଥିଲ, କ'ଣ କରୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବାକୁ ବା କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଯେବେ ଦୁନିଆର ଯେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ ମାନି ସାରିଛନ୍ତି, ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ବି ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ବିଚାର ବିରାଟ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ହଟେଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏକଥା ବିଚାର କର କି ଏ ଭାବନା ମୋ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବ ନା ବିଗାଡ଼ିବ। ତମେ ଯେଉଁ କଥା ଭାବିବ ସେଇ ଭାବନାଟା ଉପରେ ଦେଖ ଯେ ସେଇ ଭାବନାଟା ତୁମକୁ ଭଲ କରିବ ନା ଖରାପ କରିବ। କାହିଁକି ନା ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବିଚାର ତମ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଚାଲୁଛି କି ମୁଁ କିପରି ପାସ୍ କରିବି, ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ 2 ପଏଣ୍ଟ 3 ପଏଣ୍ଟରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାମାନେ ତୁମେ ଫେଲ୍ ହେବ ହିଁ ହେବ, ପସିବଲ୍ ହେବନି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ତମେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛ। ସେଇ ଜିନିଷ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ମଧ୍ୟ। ତୁମର ବିଚାର, ତୁମର ଭାବନା ହିଁ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ତିଆରି କରୁଛି। ତମ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଲା, ଦେଖିବ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ସେ କଥାଟି ତମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ତ ଏମିତି ଜିନିଷକୁ ଫୋକସ୍ କର ଯାହା ତୁମକୁ ଦରକାର, ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କର। ଯାହା ତୁମକୁ ଦରକାର ତାହାକୁ ତୁମେ ଆକର୍ଷଣ କରିପାର। ଏବେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଆମର ଫୋକସ୍ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା କି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବି ଏବଂ ମୋର ସବୁ ପେପର କ୍ଲିଅର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା କିପରି କରିବ ଶିଖ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କର ମନେ ମନେ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ତାପରେ ଯେମିତି କହିବି ସେମିତି କର। ଏ କଳ୍ପନା କର କି ତୁମର ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ବାହାରିବ 11ଟା ସମୟରେ। 11ଟା ବାଜି ସାରିଛି। ତୁମେ ତୁମର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହାତରେ ନେଲ, ତାକୁ ଖୋଲିଲ, ଜରୁରୀ ଜାନକାରୀ ସେଥିରେ ଫିଟ୍ କର, ନିଜର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ସେଥିରେ ଫିଟ୍ କର ଏବଂ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ତୁମର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିଲ। ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ କି ତୁମେ ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛ, ତୁମର ସବୁ ବିଷୟ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ତୁମ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖ ତୁମେ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲ ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଅଜବ ଆବାଜ ବାହାର କଲ ନିଜ ପାଟି ଭିତରୁ। ସେଇ ଆବାଜ ଶୁଣି ତୁମ ମା ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ବାପା ଆସିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଆଉ ତୁମେ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛ, ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଗଲି। ମା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ, ବାପା ଫୋନ୍ରେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସମାଚାର ଦେଲେ। ପୁରା ଉତ୍ସାହ ଭରା ବାତାବରଣ। ତମେ ବି ତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ଏବେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିଗଲ, ତାପରେ ତମ ସାଙ୍ଗ ତାର କ'ଣ ହେଲା, ତାର କ'ଣ ହେଲା, ଗୋପାଳର କ'ଣ ହେଲା, ମାଧବର କ'ଣ ହେଲା, ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲ। ଇଏ ପୁରା ପିକ୍ଚରକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 60 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ମାନେ 1 ମିନିଟ୍, 1 ମିନିଟ୍। ଆଉ ହସିକିରି ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆଖି ଖୋଲିଦିଅ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି କଥାକୁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଦିନରେ କେତେ ଥର ଏ ସିନ୍ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳୁ ତମ ନିଦ ଖୋଲିଲା, ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ଆଗରୁ
ଏବେ ଯେଉଁ ସିନ୍ ଦେଖିଲ ସେଇଆକୁ ଦେଖ କମ୍ ସେ କମ୍ 1 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କର। ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ, ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାମ କର। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ତା ଦ୍ୱାରା ତମ ଭିତରେ ପଜିଟିଭିଟିର ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ତମର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାୱାର ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତମର ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିବ 2-3ଟା ଜିନିଷ ତମକୁ ଖାସ୍ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିବ ପ୍ରଥମେ 3 ଥର ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ନେବ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିନ୍ ଦେଖିଲ ତାକୁ ସେହିପରି ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିବ। ତାପରେ ପଢ଼ିବାକୁ ବସ। ଯେଉଁ ବିଷୟଟିକୁ ତୁମେ ପଢ଼ିବ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ କୁହ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟଟି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ବହୁତ ସହଜରେ ମୋର ମନେ ରହିଯିବ। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ଏବଂ ମନ ବି ରହିଯିବ ସହଜରେ। ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥା ନିଜକୁ କୁହ। ଏକଥା ଶାସ୍ତ୍ର କହେ କି ବାରମ୍ବାର ତମେ ଯାହା ଭାବ, ବାରମ୍ବାର ତମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କର, ବିଚାର କର, ତାହା ତୁମେ ହୋଇଉଠ। ସେଇ ଜିନିଷ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହେବ। ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମକୁ ଲାଗେ କି ଏହା ତ ମୋର ଅତି ସହଜ, ମୋ ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ନା, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ତମେ ନିଜକୁ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବ ସେ କଥା ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ତମ ଭିତରେ ଯେତିକି ପଜିଟିଭିଟି ହେବ ସେତିକି ତମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତା ପାଇଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅ କି ମୁଁ ଜଣେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ, VIP ପର୍ସନ୍ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଖାସ୍ କାମ ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପୁରା ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସହିତ ଏହା ନିଜେ ନିଜକୁ କୁହ କି ମୁଁ ଜଣେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ତମର ପଜିଟିଭିଟି ବଢ଼ିବ। ଯେତିକି ପଜିଟିଭିଟି ବଢ଼ିବ ସେତିକି ପାୱାର ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ତମ ଉପରେ କାମ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ, ଏହା ମିରାକିଲ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, ଚମତ୍କାର ଆଣିବ ତମ ଜୀବନରେ। ଏଇ କ୍ଷଣରୁ, ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରୁ ହିଁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା, ମୋତେ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏବଂ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ବସ୍ତୁ, ଘଟଣା, ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଶୁଣି ଭଲ ଭାବିବି, ଭଲ କହିବି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆଶାବାଦୀ ହେଇ ରହିବି। ବସ୍ତୁ, ଘଟଣା, ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବିବି, ଭଲ କହିବି, ଆଶାବାଦୀ ହେଇ ରହିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତମ ସାମ୍ନାକୁ ମନେକର ଖାଦ୍ୟ ଆସିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଦିନ ଡାଲିରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ପଣ କରିଛ ଯେ ଭଲ କହିବ। ମା' ପଚାରିଲେ ଡାଲି କେମିତି ହେଇଛି? ହଁ, ଭଲ ହେଇଛି। ଦହି ଅଛି, ତରକାରୀ ଅଛି, ଚଟଣି ଅଛି, ସବୁ ଭଲ। ଏହା ଖାଲି କହିବନି, ଭାବିବ ମଧ୍ୟ କି ଆଜି ସବୁ ଭଲ। ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ୟା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। କୌଣସି ବିପରୀତ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଥିରେ ବି ଭାବିବ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଭଲ ଅଛି। ଯଦି କେହି ଲୋକ ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେ ଲୋକଟା ସେମିତି ନା, ତାର ଭଲ ଗୁଣକୁ ବାହାର କର କି ସେ ଭାରି ପର୍ଟିକୁଲାର, ରୋଜ ଜିମ୍ ଯାଏ, ସେ ଜଲ୍ଦି ଉଠେ, କି ତାର ବାଳ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ବା ସେ ଭାରି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ତାର ତ କିଛି ତ ଭଲ ଥିବ ନା। ତୁମକୁ ସେଇ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁକୁ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଖୁସି ରହିବ ଏବଂ ତୁମ ଭିତରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଏକାଗ୍ରତା ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ଚାପ୍ଟରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କେତେ ଥର ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କି ଏଥର ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲି କି ରେଜଲ୍ଟଟା ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ହେଇଗଲା।
तो केଉଁ कारणରୁ ତୁମର ଫଳାଫଳ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ସେ କଥା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଆମେ ବିଚାର କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆମେ ବାଣୀରେ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ବାଣୀ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁ, ଆମର ଯେଉଁ ମୁହଁର ବାଣୀ, ଆମର ଯେଉଁ ବଚନ, ତା ସହିତ ଏକାଗ୍ରତା ଶକ୍ତିର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଯଦି ଆମ ମୁହଁରେ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ରହୁଛି, ସିଆଡ଼େ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାୱାର ଟଳମଳ ହେଇଯାଉଛି। ଯାହା ମନେ ଥିଲା ତାହା ବି ଭୁଲି ହେଇଯାଉଛି। ଯେବେ ଆମେ କ୍ରୋଧ କରୁ ବା ରାଗୁ ବା ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁ, ନିନ୍ଦା କରୁ, ଖରାପ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, ମିଛ କହୁ, କାହାକୁ ତାନା ମାରୁ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁ, ଗଲତ ମାନେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହଉ, ଏଇସବୁ ମାତା ପିତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନ ଶୁଣିବା, ଜିଦ୍ କରିବା, ଏଇସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବସୁ ସେତେବେଳେ ଆମର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାୱାର ବିଲକୁଲ ରହେ ନାହିଁ। କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆମର କିଛି କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନା ମନେ ରହିବ, ତମେ ନିଜେ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ପଛକୁ ହଟେଇ ଦେବ। ଯେବେ ଆମେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ପଶୁଛି ତ ଏ କଥାରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମ ନିଜର ବାଣୀ, ନିଜ କଥା, ନିଜ ବଚନ ସଦୁପଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁବେଳେ ଆମ ମୁହଁରୁ ଠିକ୍ ଏବଂ ଉଚିତ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବା ଦରକାର। ପ୍ରେମ ଭରା, ପ୍ରଶଂସା ଭରା, ଆଦର ସମ୍ମାନ ଭରା କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତମେ ଦେଖିବ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରତିକ୍ଷଣ, ପ୍ରତି ସମୟ ଆମର ପ୍ରଗତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ଧନ ଆଉ ସମୟର ଉପରେ ତୁମର ବାଣୀ, ସମୟକୁ ବି ଭଲ ଖରାପ ତୁମର କଥା ହିଁ ବନେଇ ଦିଏ। ଏଇ ଯେମିତି ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ତୁମେ କଲ, ସେମିତି ତୁମର ଜୀବନ, ଯେମିତି ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ତୁମେ କରିବ ସେମିତି ତୁମର ଜୀବନ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଜଣେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବକ୍ତା ନିଜର ଆତ୍ମକଥାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଓକିଲାତି କରୁଥିଲି, ଟଙ୍କା ପଇସା ତ ଖୁବ୍ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ମନକୁ କେବେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନଥିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହୁଥିଲି। ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ଭଲ ବହି ପଢ଼ିଲି। ଦିନେ ଜଣେ କବିଙ୍କ ବହି ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ବହିଟିକୁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେଥିରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ମୋର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଲା। ସେ ଲାଇନ୍ଟି ଥିଲା, ଯେମିତି ଶବ୍ଦ ତମେ ପ୍ରୟୋଗ କର ସେହିପରି ତମର ଦୁନିଆ, ସେହିପରି ତମର ଜୀବନ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଯେବେ ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ିଲି, ପ୍ରଥମେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି କି ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଏହାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ବହି ପଢ଼ିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏହା ସତ କଥା କି ଯେପରି ଶବ୍ଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେହିପରି ଆମର ଦୁନିଆ ତିଆରି ହୋଇଯାଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତ କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଯାହା ତୁମେ କଥାରେ କୁହ ସେମିତି ତୁମେ ତିଆରି ହୁଅ। ଯଦି ତୁମେ କହିବ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହେବି, ମୁଁ ଜଏନ୍ ସିନା କରିଦେଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ସେଇ ପାଠଟି ପଢ଼ିପାରିବିନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି, ତାହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଠି ତୁମେ ରହିଗଲ। ଯଦି ଭାବ ଯେ ସିଏ କରିପାରିଲା, ମୁଁ ବି କରିପାରିବି, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ। କିପରି କରିବ ତା'ର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ। ଏ ସ୍ୱଭାବ ତୁମକୁ ଏକଦମ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ ଯଦି ତୁମେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହଁ। ଏ ନାହିଁ ଶବ୍ଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଣୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କଥାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମ ମନରେ, ଆମର ବୁଦ୍ଧିରେ, ଆମ ବିଚାର ଶକ୍ତିରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ନିବାସ ଅଟେ। ଯେତିକି ଅଧିକ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ସେତିକି ଆମକୁ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ବ୍ଲେସିଂସ୍ ମିଳିବ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଆମର ସବୁକିଛି କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ।
ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ରିଜନ୍ ଅଟେ। ରୋଜ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାତା ଓ ପେନ୍ ନେଇ ବସିବ। ଦିନ ସାରା କ'ଣ କ'ଣ କଲ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଲ ତାହା ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଲେଖିବ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଯଦି ରୋଜ 7ଟାରେ ଉଠୁଛ ଆଉ ଆଜି 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଗଲ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦେଇଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ପ୍ରଗତି ହେଲା। ତାକୁ ଲେଖିଯାଅ। ଯଦି କେବେ କାହାକୁ ଖରାପ କଥା କହିଦେଲ, ସେଠାରେ ରେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ ବସେଇ ଦିଅ। ଏମିତି ଲେଖି ଚାଲ, ଆଉ ତମେ ଦେଖ ଯେ ତୁମର ରେଡ୍ର ବଢ଼ୁଛି କି ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଏଇଥିରୁ ତୁମେ ଜୀବନରେ କେତେ ସଫଳତା ପାଉଛ କି ବିଫଳତା ପାଉଛ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଜି ତ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ତା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅନେକ କଥା ବାକି ରହିଛି। ପୁଣି କେବେ ଆମେ এই ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର 3ଟି ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଯଦି ପାରିପାରିଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବି, ତାପରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଆମ ବିଚାରକୁ ଭଲ ବିଚାର ଆମ ମନ ଭିତରେ ପୋଷଣ କରିବା, କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧକୁ ବା ନାହିଁ ଶବ୍ଦକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନାହିଁ। ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ପୁଣି କେତେବେଳେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏଇଠି ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣମ୍, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣମ୍।